फ्रेंड, सॉरी फॉर मी काही माझ्या पर्सनल अडचणी असल्यामुळे थोडंसं मला व्हिडिओ बनवायला उशीर झाला. तरी पण तुम्ही टेन्स होऊ नका, कारण की मी तुमचा वेळेच्या आत पूर्ण सिलेबस संपवून. ओके, जसं आपण आपलं बायोप्रोसेसचा सिलेबस कंप्लीट केला होता त्याच प्रकारे आपण स्टॅटचा पण सिलेबस कंप्लीट करू. ओके, सो टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द प्रेझेंटेशन ऑफ डाटा. इट इज अ second bit of that first unit. Okay, in our already discussed, we are discussing what is data and the types of collection of data. So now is the today's lecture we are discussing the presentation of data. Okay, next, today's point to be discussed, the presentation of data. There are the mainly two types of the presentation of data, that is a tabular presentation and the visual presentation. Processing of data. The collected data are this criteria needed to be classified in order to make the data or analysis or the interpretation. So which purposes we are the presenting the data, we are processing data for the analysis purposes, for the interpretation purposes, so or the other statistical purposes. Okay, and there are the methods by which the people summarize the communication information using the variety of the tools such as the tables, graphs and the diagrams. Okay, so which purposes we are drawing the data? There are the various purposes for their using the presenting the data. For which purposes? For the summarization purposes, communication purposes, interpretation purposes, analysis purposes, the other mathematical processes for presenting the data. Okay, there are the mainly two main types of our presentation of the data, that is a tabular presentation and the visual presentation. The visual presentation, there are the further visual means for the look. Okay, there are the mainly, it is a easy understandable process for driving the visual process. There are the mainly two types, the graphical presentation and the grammatical visual presentation. Okay, so today's lecture we are only discussing the tabular presentation. Okay, so which were uses for the presentation? So it is using for easy and better understanding of that subject. Okay, it is helpful for the further analysis. Okay, easy for making the comparisons. Okay, सपोज एखादा आपण डिस्टिंग्विश करतो, समजा आपण तुम्हाला मी म्हणलं प्रायमरी डाटा अँड द सेकंड डाटाचं डिस्टिंग्विश करा, सो इट इज फॉर द कंपॅरिझन पर्पजेस ऑल्सो यूज करतो. ओके, it is a very attractive. So we are already discussed there are the two methods, that is the tabular presentation, visual presentation. In the visual presentation there are the mainly two types, the graphical and the diagrammatical. Means जे ग्राफ्स किंवा जे डायग्राम रिप्रेझेंटेशन करतो ते एकतर अट्रॅक्टिव्ह पण आहे आणि दुसरी गोष्ट ते आहे ते इझिली जे अनएज्युकेटेड पर्सनसुद्धा आहेत त्यांना पण इझिली कळतो. ओके, जेव्हा आपण तुम्ही पाहिलं असेल एखाद्या गावाला वगैरे जात असतो, तर एखाद्या गावाला वगैरे जात असेल समजा, तिथं काय असतात बायपास वगैरे असतात, दिस वे इट इज गोइंग टू द लाईक द, सपोज आपण महाराष्ट्रामधून जात आहे तर आपल्याला जायचं आहे मुंबई. ओके, आता आपण परभणीमधून निघत आहे तर तिथं काही तुम्ही बघत असा रोडवर ॲरो असतात, दिस वे गो टू द औरंगाबाद, दिस वे गो टू द नांदेड, दिस वे गो टू द हैदराबाद, दिस वे गो टू द मुंबई. सो तर आपण काय करतो, एखादं जर अनएज्युकेटेड पर्सन्स पण असेल तर तो काय होतो इझिली अंडरस्टँड करतो. त्याच्यावर जे हे असतात काय म्हणतात ॲरो वगैरे असतात, तर त्याच्यामुळे इथं सांगण्याचा एक अर्थ आहे की प्रेझेंटेशन इट इज ऑल्सो युजिंग फॉर द व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह अँड easy handle and the easy understandable processes for we are using the various visual presentation methods. Okay, it is a provided the first hand information about the data. Okay, presentation it is also first hand information about the detail of that data. Okay, and it is also helpful for the further analysis. Okay, एखादा आपण जे रेकॉर्ड्स वगैरे करून ठेवतो, समजा ह्या इयरला एवढे स्टुडंट्स या विषयामध्ये पास झाले होते, यावेळेचा रिझल्ट एवढा आला होता, यावेळेस एवढे स्टुडंट्स गोल्ड मेडल झाले, एवढे स्टुडंट्स सेकंड रँक आले, एवढे स्टुडंट्स फेल झालेत, हे एका प्रकारचं काय असतो रेकॉर्ड्स पण ठेवायला ॲनालायसिस होतं फॉर द फर्दर ॲनालायसिस पर्पजेस. ओके, नेक्स्ट, purpose of presentation. Which are the purposes for we are drawing the presentation of this data? So these are the data should be presented in a simple form.
सिम्पल फॉर्म पण करण्यासाठी आपण काय करतो, प्रेझेंटेशन करतो डाटाचा. अक्रॉस द इंटरेस्ट इन रीडर्स. एखादं जर तुम्ही व्हिज्युअल मेथड जर डायग्राम किंवा टेबल ड्रॉ केला तर तो काय होतो, आपल्याला पाहायला पण एखादं जर तुम्ही एखादं ग्राफ पाहता तर त्याच्यामध्ये काय होतं, एक इंटरेस्ट वाढतो त्या रीडरचा, ते सब्जेक्ट जाणून घ्यायचा. ओके. Further statistical analysis. We are already discussed the further statistical analysis in our before slides. Okay. Define the problems and should suggest solution. एखादा आपण प्रॉब्लेम पण याच्याद्वारे सॉल्व करू शकतो. एखादं मी तुम्हाला फीडबॅक मागितलं, समजा तुम्हाला एखादा मी सब्जेक्ट शिकवला आणि त्याच्यावर तुम्हाला फीडबॅक मागितला की माझं कोणता पॉईंट तुम्हाला कळाला नाही, तर एवढे स्टुडंट्स मला फीडबॅक देतील, मला हा पॉईंट कळाला नाही, मला हा पॉईंट कळाला नाही, हा पॉईंट कळाला नाही. तर त्याच्यामुळे मला काय होईल, आणि दुसरं मी सांगितलं तुम्हाला, मला सांगा याच्यात माझं काय आणखी सुधारणा घडवून आणायला पाहिजे. तर याच्यामुळे काय करणार, मी तुम्हाला तो प्रॉब्लेम सॉल्व करणार, माझ्या सुधारणा मी घडवून आणणार. सो इट इज ऑल्सो युजिंग फॉर द सोल्युशन पर्पजेस ऑल्सो. ओके. तुम्ही हे जेव्हा आपलं सेमिनार असतो तेव्हा तुम्ही फीडबॅक देतात ना एकमेकांना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जसं की व्हेरी नाईस, एक्सलंट, गुड, पुअर, दॅट टाईप. ओके. सो ते काय असतात, एका प्रकारचे त्याच्या सुधारणा करून आणण्यासाठी ते काय आहे, त्याचं प्रेझेंटेशन आहे. ओके. So today's lecture we are discussing the in detail of the tabular presentation. The tabulation, so tabular presentation means that we are consuming the data, we are handling the data, and it is for further analysis purposes we are drawing the table. For the various purposes we are already studying in our before slides. Okay, so we are drawing the tables. So we all know about the what is the tables. There is the data in the raw and the columns. So arrange in the statistical data in a rows and the columns. The columns are the vertical arrange, okay, and the rows are the horizontal arrange. We are already know about the what is a table. Okay, columns are vertical arrange and the rows are the horizontal arrangement. Okay, see in this diagram. Okay, parts of table. These are the parts of टेबल. एखादं जेव्हा आपण टेबल ड्रॉ करतो तर त्याच्यावर जे तुम्ही पाहिलं असेल, एखादं तुम्ही आत्ता पुस्तकामधून काढून एखादं टेबल पहा, तर त्या टेबल्समध्ये काय असतो, फक्त असा टेबल ड्रॉ केलेला असतो का, तर त्याच्यामध्ये अलाउइंग द टेबल देर आर द फॉलोइंग पार्ट्स असतो. त्याच्यात टेबल नंबर असतो, त्या टेबलचं टायटल असतो, हेड नोट असतो, कॅप्शन असतो, स्टब असतो, बॉडी काय आहे त्याची, फुट नोट असतो काही, आणि काही सोर्सेस असतात. सो वी आर see in our next slide, that is an example of tabular. So example, so in this example we are see that is a how to draw the table. Okay, so that is standard drawing process of the table. For which purposes? For the tabular presentation of our adapting consuming the data. Okay, food habitats, for example food habitats of the BSc third year microbiology स्टुडंट्स. ओके, तर आपलं एखादं BSc थर्ड इयरचं क्लास आहे मायक्रोबायोलॉजीचे स्टुडंट, त्यांचं फूड हॅबिटॅट आपल्याला काढायचं आहे. ते आपल्याला भेटलेलं आहे, त्यांचं फूड हॅबिटॅट आपलं ॲनालिसिस केलेलं आहे, प्रायमरी सेकंडरी डाटा आपण काय आयसोलेट केलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं, तो डाटा प्रेझेंट करायचा आहे. ओके, आपण पर्सनली ते जाऊन डाटा अडॅप्ट केलेला आहे. वी आर ऑलरेडी डिस्कस द हाऊ टू कलेक्शन ऑफ दिस द डाटा, इट इज अ प्रायमरी मेथड, सेकंडरी मेथड. आता तो डाटा काय करायचा आपल्याला आहे, प्रेझेंटेशन करायचं आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय असणार, फूड हॅबिट, ते आपण टेबल ड्रॉ केला, फूड हॅबिटॅट घेतलं, तर त्याच्यामध्ये आधी काय करणार, आपण त्या टेबलला नंबर देणार, त्यानंतर टेबलचं नेम देणार, हेड नोट देणार. जसं की इथं जर तुम्ही टेबल पाहत असाल तर फूड हॅबिटॅट्समध्ये 3 आहेत, एक तर व्हेजिटेरियन आहे, इगिटेरियन्स आहे आणि नॉन व्हेजिटेरियन्स आहे. तुम्ही जेव्हा एखादं पाहत असतात, आपण जेव्हा एखादं टेबल ड्रॉ करतो, आपण काय करतो, त्याच्यात काही शॉर्ट फॉर्म देतो, जसं की ओडी फार लिहितो आपण. तर ओडीचा मिनिंग काय असतो, ऑप्टिकल डेन्सिटी, हे आपल्याला माहिती आहे. पण जेव्हा ते जे काही वाचणारे जे काही म्हणजे रीडर्स आहेत ते सगळेच आपल्या फील्डमध्ये असतील असं थोडी आहे. तर त्याच्यामुळे काय लिहावं लागते, जे शॉर्ट्स फॉर्म आहे जसं त्याचे आपल्याला फुल फॉर्म लिहावं लागते. जसं की इगिटेरियन्स आहे, त्याच्यामध्ये इगिटेरियन्स मीन्स काय, एग ईटर्स. इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द व्हॉट इज इगिटेरियन्स, ते काय इथं मेन्शन केलेलं आहे. जसं की तुम्ही टेबलमध्ये पाहत होता, इगिटेरियन मीन्स एग ईटर्स. So that is the next column is the number of the students, that is a caption, that is a body. Okay, the caption means that is a karnadhar of that tables.
मिनिंग काय होतो कॅप्शनचा, कर्णधार. इट इज अ कर्णधार ऑफ दॅट टेबल, दॅट इज अ नंबर ऑफ द स्टुडंट्स. देर आर द मेनली टू, दॅट इज अ टू सेक्स, दॅट इज अ बॉयज अँड गर्ल्स. अँड दॅट इज अ स्टब असतो, एका टाईमला स्टब असतो, व्हेजिटेरियन, एगिटेरियन, नॉन व्हेजिटेरियन. ओके. अँड दीज आर द बॉडी, दॅट इज अ बॉयज, vegetarian boys 3, vegetarians are 4, vegetarian girls are the 9. These are the body of that table. It is an important part of that table. Okay, that is a footnote असतो. Sinus was made during the 2000 to 2001. ओके, सीनस असतो, त्याच्यातलं दिलेलं आहे फुटनोटमध्ये. फुटनोटमध्ये आपण काही आणखी पण पॉईंट्स नोटीस करू शकतो. ओके, सोर्स, दॅट इज डाटा कलेक्टेड बाय द क्लास टीचर. ओके, सोर्स कोणता आहे तर डाटा इट इज कलेक्टेड बाय द क्लास टीचर. म्हणजे मी समजा तुम्हाला क्लास टीचर असेल तर मी तुमचा, समजा तुम्ही माझे स्टुडंट्स आहात आणि मी तुम्हाला माझ्या HODने दिलेलं आहे की तुमचं फूड हॅबिटॅट्स काढायचं आहे. तर इज अ कलेक्शन कोण आहे, तर इन्व्हेस्टिगेटर कोण आहे, इथं मी आहे. इट इज युअर क्लास टीचर. ओके, सो इट इज अ हाऊ टू रिप्रेझेंटिंग द डाटा इन दी युझिंग अ टेबल. ओके, आता हे झालं एक सिम्पल टेबल, जे की रेग्युलर डाटा आपण प्रेझेंट करतो एखाद्या आता इन अ कॉम्प्लेक्स टेबल. सो ओके, इन दिस द सम डाटा, these are the complex types of the data. If there are the two coordinate factors in the table is called as a double table. If the number of the coordinates group is 3, it is called as a triple table. ओके, coordinate जेव्हा 3 असतो तेव्हा काय म्हणतो ट्रिपल टेबल. If the contains more than the 3 coordinates factor, that is called as a multiple tables. ओके, जेव्हा 3 पेक्षाही जास्त असू शकतात coordinates तेव्हा त्याला काय म्हणतो मल्टिपल टेबल्स म्हणतो. The marks example, the marks of the students can be classified according to the sex to the get a double table. ओके, आता जे इथं काय पाहतोय तुम्ही टेबलमध्ये नोटीस करा, एका कॉलममध्ये आहे मार्क्स, दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे नंबर ऑफ द स्टुडंट्स. आणि ते नंबर ऑफ द स्टुडंट्स बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स आहेत, एक तर आहे मेल अँड द फिमेल. इन द मार्क्स ऑप्टेन, म्हणजे समजा मराठीमध्ये एवढ्या मेल्सनी एवढे मार्क्स घेतले, मराठीमध्ये एवढ्या फिमेल्सनी एवढे मार्क्स घेतले. ओके, इंग्लिशमध्ये एवढ्या मेल्सनी एवढे मार्क्स घेतले, इंग्लिशमध्ये एवढ्या फिमेल्सनी एवढे मार्क्स घेतले. मीन्स द इज टू कोऑर्डिनेट टेबल. इट इज अ कॉम्प्लेक्स टेबल. ओके, organization of the data. So data, it is organization in the two types, namely ungrouped data and the grouped data. So हे लक्षात घ्या, हे जे ऑर्गनायझेशन ऑफ द डाटा इट इज इम्पॉर्टंट. कशाच्या दृष्टीने, जेव्हा आपण मीन मोड मीडियन पाहतो तर तेव्हा जो डाटा आपल्याला दिलेला असतो, जेव्हा आपल्याला कॅल्क्युलेट करून मीन मोड मीडियन काढायचा असतो, तेव्हा आपल्याला हे गरजेचं माहिती असणं आहे की ग्रुप डाटा म्हणजे काय, अनग्रुप डाटा म्हणजे काय, इंडिव्हिज्युअल सिरीज म्हणजे काय, असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय, डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय, डिस्क्रीट सिरीज म्हणजे काय, क्लास इंटरवल म्हणजे काय, इन्क्लुझिव्ह सिरीज, ह्या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्या क्लिअर झाल्या पाहिजे. इथं मी तुम्हाला जास्त फक्त ओव्हरव्ह्यू घेतो, पण जेव्हा आपण डिटेल जेव्हा मीन मोड सुरू करतो तेव्हा तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल की व्हॉट इज अ ग्रुप डाटा अँड अनग्रुप्ड डाटा. सिम्पली अनग्रुप्ड डाटा जे आहे, समजा एखादं एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. आपल्या स्टुडंट्स आहेत, समजा 5 स्टुडंट्स आहेत आणि 5 स्टुडंट्सला मायक्रोबायोलॉजीमध्ये एवढे मार्क्स पडले. म्हणजे काय झालं, स्टुडंट फर्स्ट गिविंग द दिस मार्क्स, स्टुडंट 2 गिविंग द गेटिंग द दिस मार्क्स, स्टुडंट 3 गेटिंग द दिस मार्क्स. ओके, आता ग्रुप डाटामध्ये काय असतो, समजा आपल्या 1 to 10 शाळा आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 ते 10 क्लास आहे. ओके, तर 1 ते 10 क्लासमध्ये स्टँडर्ड फर्स्टचा रिझल्ट आला 70%, स्टँडर्ड सेकंडचा आला 80%, स्टँडर्ड थर्डचा आला 50%. सो दिस टाईप ऑफ द ग्रुप, म्हणजे एखादं ग्रुपचं एवढा रिझल्ट्स येतो, एवढं त्याच्या डाटा भेटतो, म्हणजे तोच काय झाला, डाटा ग्रुपमध्ये झाला. अँड दिस द डाटा आर द अनग्रुप डाटा. द रॉ डाटा असतो. रॉ डाटा इट इज सिम्पली डाटा, इट इज अ फर्स्ट हँड कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन. सो इट इज सिम्पली नोन ॲज अ raw data. These are the mainly two concepts, raw data and the array data. Data it is collected directly from the investigation, it is known as a raw data. Okay, so data it is arranged in order, so it is called as a array data. raw dataचं एक्झाम्पल दिलं, सपोज आय एम अ टीचर आणि मला माझ्या HODने सांगितले आहे की मला तुमच्या क्लासचे 10 स्टुडंट्स आहेत आणि 10 स्टुडंट्सचं तुम्ही वेट आणा माझ्याकडं. ओके, तर मी 10 स्टुडंट्सला मोजणार.
त्याचा वेट मोजणार आणि मला काय भेटणार आहे, त्या 10 स्टुडंट्सचा एक डाटा भेटणार आहे. 10 स्टुडंटचे मला 10 वेट भेटणार आहे, म्हणजे तो काय झाला माझ्यासाठी रॉ डाटा. आत्ता जेव्हा मला त्याचं माझ्या HOD सांगितलं तुम्ही याला कन्वर्ट करा ॲरे डाटा म्हणून. सपोज त्याच्यामधून कसं होणार, सुरुवात फर्स्टपासून तुम्ही 10पर्यंत करणार, तर मला कोणतं 50 भेटेल, कोणी 60 भेटेल, कोणी 70 भेटेल. तर मला काय करायचं, ऑर्डर करावं लागेल, म्हणजे असेंडिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, म्हणजे चढत्या क्रमनं किंवा उतरत्या क्रमनं. जेव्हा जे मला ऑर्डर मिळतील त्या क्रमनं मला डाटा अरेंज करावं लागेल. समजा असेंडिंग ऑर्डरने केलं, सुरुवात करून होणार 10, 0 to 100. ओके. आणि डिसेंडिंगमधून केलं 100 to द 0. ओके. असेंडिंग म्हणजे काय कळालं, रॉ डाटा म्हणजे काय कळालं. असेंडिंग म्हणजे चढता क्रम आपल्या भाषेत, समजा 0 to 10. ओके. 0 to 100. ओके. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स द उतरता क्रम, 100 to 0. ओके. चढता उतरता क्रम, असेंडिंग and descending order. These are the mainly important concept related to the organization of the data and also important helpful for our mean, median and mode problems. Okay. These are the discrete series, grouped data, class interval. काही डाटामध्ये काय असतो, क्लास इंटरवल असतो. सपोज 1 to 10 त्याचा क्लास इंटरवल काय असेल, मधला 5, इट इज अ क्लास इंटरवल. समजा these are the also subcategories in inclusive series, exclusive series. So we are discussing in detail our the mean, mode, median problem. It is a summary of that the organization of the data. Carefully understand करा. मीन, मोड, मीडियनला हे पॉईंट्स आपल्याला वारंवार येणार आहे आणि हे जे पॉईंट्स समजले तर आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायला इझी जाणार आहे. त्यामुळे केअरफुली अंडरस्टँड करा आणि तुम्हीसुद्धा आपलं सेल्फ स्टडी करून ह्या पॉईंट्स क्लिअर करा. ओके. आणि काही डाऊट असतील तर मला विचारू शकता. So mainly two methods of the classification, that is the individual series and the discrete series or the discontinuous series. Okay. इंडिव्हिज्युअल मध्ये काय होणार, 1st 2 2nd 3 4 5 6 आणि त्याच्या मग फ्रिक्वेन्सीज येणार. डिस्क्रीट सिरीजमध्ये काय येणार, 5 6 7 8. मग त्याच्या डिस्कंटिन्युअस सिरीज 5चे फ्रिक्वेन्सी येणार 10, 7ची फ्रिक्वेन्सी येणार 14. अशा प्रकारचे काय होणार, डिस्कंटिन्यू मॅनरमध्ये त्या फ्रिक्वेन्सी आणि त्या सिरीज अरेंज झालेल्या असतात. ओके. आणि याच्यामध्ये डिस्क्रीटमध्ये काय आणखी टाईप्स आहेत, तर ते आहेत ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, क्लास इंटरवल. दीज आर द कन्सेप्ट आर द इम्पॉर्टंट. So thank you for watching this video. So our next video, so we are discussing our another types of the presentation, that is a visual presentation. That is another two types, the graphical and the diagrammatical representation. तेव्हा आपलं काय होईल, presentation of the data हा पॉईंट कंप्लीट होईल. ओके. थँक्यू.